हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है पंकज बेरी। अनमोल अनसुने हीरे दे एक नवे एपीसोड विच एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। जी आया नू जी सदके। दोस्तों, अज असी जिस कीमती हीरे की कहानी तुहाडे सामने लैके आए हैं, उन्होंने बहुत छोटी उम्र विच ही अपने देश की आज़ादी की लड़ाई विच अपनी जान कुर्बान कर दी थी। पर उन्होंने अपनी छोटी जही जिंदगी के सफर में बहादुरी दियां अजिहियां शानदार कहानियां नाल सजाया है, जो हमेशा ही साडे भारतीयों लई एक मिसाल बन के रहणगी। साडे अज दे अनमोल नायक ने वीर करतार सिंह सराभा। वो शहीद भगत सिंह दे आदर्श सन। भगत सिंह उन्हां तो इन्ने प्रभावित हुए कि वो हमेशा उन्हां दी फोटो अपनी जेब विच रखते सन। करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 ਨੂੰ पंजाब के लुधियाना जिले के पिंड सराभा विच होया सी। उन्हां दी माता जी का नाम साहब कौर अते पिता जी का नाम मंगल सिंह सी। जदों अजे 8 साल के सन ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 1912 ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਲੇ ਵਿਖੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਵੀਰ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ कि जल्दी ही भारत का भी अपना स्वतंत्रता दिवस होगा। इस समय दौरान वो लाला हिरदेलाल नूं मिले अते वो दी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसीएशन के मैंबर बन गए। लाला हिरदेलाल इस संगठन के संस्थापकों विचों एक सन, जिसका उद्देश्य सी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियारबंद बगावत। करतार सिंह ने संगठन की लिखी मैगजीन गदर के पंजाबी संस्करण नूं फैलाउण की जिम्मेदारी चुकी। कहा जाता है कि गदर पत्रिका इन्नी मशहूर हो गई कि इस संगठन नूं गदर पार्टी का नाम दे दिता गया। 1914 विच पहले विश्व युद्ध के दौरान गदर मैगजीन राही अमरीका अते दुनिया भर के देश भगतां नूं अपने देश के आज़ादी संघर्ष विच शामिल होने लई भारत वापस आउण दा सद्दा दिता गया सी। दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो हज़ारां भारतीय समुद्री रास्ते भारत विच आउण लगे, पर ब्रिटिश सरकार नूं इस बारे पता लग गया अते ज़्यादातर विदेशी भारतीयों नूं भारत पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। गदर के बाकी मैंबरां ने भारत विच रह रहे इनकलाबियां नाल काम करना शुरू कर दिता। करतार सिंह, रास बिहारी बोस अते होर गदर के बाकी नेतावां ने ब्रिटिश फौज विच सेवा कर रहे भारतीयों नूं बगावत विच शामिल होने लई प्रेरित किया। 12 फरवरी 1915 नूं गदर पार्टी ने फैसला किया कि गदर विद्रोह का दिन 21 फरवरी 1915 होवेगा। बगावत लाहौर की मियाँ मीर छावनी अते फिरोजपुर छावनी तो होनी सी। फिरोजपुर छावनी विच इन्ना हथियार अते गोला बारूद सी जिस दी वरतों करके अंग्रेज फौज नूं हराया जा सकता सी। बदकिस्मती नाल ब्रिटिश सरकार नूं कुछ गद्दारां राही खबर मिली अते 18 फरवरी की रात नूं भारतीय क्रांतिकारियों के ठिकाणिਆਂ ते छापा मार के उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, सुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो यकीनी तौर पर गदर विद्रोह नाल जुड़े हुए हैं अते उन्हां नूं इस गल दा माण है। उन्होंने मन विच एक गल सी, नसीब वाला है मैं
ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 6 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਅਬਕੀਰਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਅਨਮੋਲ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਮੋਲ ਅਨਸੁਨੇ ਹੀਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਅਬਕੀਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ। ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਬਕੀਰਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਬਕੀਰਾ ਫਸਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਬਕੀਰਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਕੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਕੀਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਬਕੀਰਾ ਖੇਤ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਬਕੀਰਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਦੇ ਹਨ। 21 ਦਿਨ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਬਕੀਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜੋ ਕਿ 3 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਉਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਬਕੀਰਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਦੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ, ਅਬਕੀਰਾ ਵਰਗੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਅਬਕੀਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਅਨਸੁਨੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ।